50,000 टंका दरमा पाई सरकारी स्कूल जदि से माने भल पाठ पढ़ौ थांते ताले लोक माने आज कहीं प्राइवेट स्कूल को जानते पढ़ाई आज गोटे विधायक जदि दरमा तार बढ़िला काली ता एरिया रे गोटे लोकर असुविधा हला गोटे लोकर असुविधा हला ता झीटी की विवाह करि पारनु विधायक तांको पांठिरु से लाख टंका देले सेटा सरकार दउचंदी। विधानसभा आसिले राजरास्ता कंपी उठे बहुत लोकंकर बहुत किछि दाबी थाए ता भितरे सरकारी चाकरिया माने मध्य आसंती किए कहे आम ग्रेड पे बढ़ाई दियो किए कहे आमको प्रमोशन दरकार आउ किए कहे आमको अनुदान दरकार किंतु वास्तविक जने सरकारी कर्मचारी स्ट्राइक करि परिबो तो आम आईन कानून तापाई कौन अच्छी कौन अदालत रे तापाई व्यवस्था अच्छी जदि एभली प्रोटेस्ट करा जाए ता आईन संगत कि आईन विरोध तो से सबुर आलोचना करबा पई आम सहित अछंती वरिष्ठ आईनजीवी हिमांशु सार तांको सहित सीधा सळ कथा हवा सर प्रथमे तो स्वागत करिवि सर समाज लाइव को। मो ना हिमांशु शेखर मिश्र भुवनेश्वर बार एसोसिएशन एडवोकेट। सर मुझे गोटे कथा पचारिया चाहिए आपण निश्चय गणमाध्यम रे देखुथिबे आपण को मोबाइल रे देखुथिबे शिक्षक माने आसुचंती आशाकर्मी माने आसुचंती प्रोटेस्ट करूचंती विधानसभा आगरे जे आम दाबी पूरण हो किए 17 दफा दाबी किए गोटे दाबी किए 3 दाबी एमती नहीं कि आसुचंती। सर जने सरकारी कर्मचारी आसिकी राजरास्ता रे विधानसभा आगरे निजर दाबी रखि परिबो और स्ट्राइक करि परिबो। जने सरकारी कर्मचारी विधानसभा आगे हो बा जोठी भी हो सरकारी कर्मचारी स्ट्राइक करिपारिबे नाही। आमर सर्विस कंडक्ट रूल एक्ट सेक्शन 8 कहिला से माने स्ट्राइक करिपारिबे नाही कौनसी प्रमोशन कौनसी दरमा बढ़ाइबा पई वर्धित दरमा पई से माने स्ट्राइक काई करिबे से मानकर गोटे रही आमर विधानसभा आसला माने लोकंकर जहाँ हेले से माने जाउछंदी विधानसभा सामने जाई बसी पड़ुछंदी कौन ना आमर दाबी पूरण हो। आज वर्तमान मु एबे देखुची मोबाइल रे न्यूज रे भी देखुची मास्टर माने स्ट्राइक करछंदी तांकर दरमा बढ़ाया पे गोटे लोक 50,000 टंका दरमा पाउची 50,000 टंका दरमा तांकू अंटू नाही से पुणी कहउछंदी कौन जे 50,000 टंका दरमा रे आमे पिलांक पे सेविंग कौन करिबू 50,000 टंका दरमा पाई कि सरकारी स्कूल रे जदि से माने भल पाठ पढ़ौ थांते ताले लोक माने आज कहीं प्राइवेट स्कूल को जानते पढ़ाई पे से माने पाठ पढ़ौ नांती जो द्वारा कि से माने पाठ न पढ़ेबा जोगु ही लोक माने जाउछंदी तांको पिला माने को प्राइवेट स्कूल को पढ़ाई पे एवं सेही मास्टर माने को पिला माने ही से माने प्राइवेट स्कूल रे पाठ पढ़ौछंदी से सरकार को 50,000 आज आमर जो सर्विस प्रोवाइडर जो माने चाकरी करछंदी से माने 11,400 पाउछंदी 18,000 भी तांकर सैलरी नुह किंतु वर्ष सारा से माने खटुछंदी 9,000 ब्लॉक एडेड स्कूल 18,000 टंका 15,000 टंका रे भी से माने मास्टर चाकरी करछंदी से माने भी जो पाठ पढ़ौछंदी ए माने भी सेया पाठ पढ़ौछंदी किंतु एमानकर रेगुलर हेबा द्वारा तो स्कूल रे पाठ पढ़ा उडी होउनी। सरकार कहवा कथा आपण स्ट्राइक जदि करिवे कौनसी प्रमोशन पे स्ट्राइक करि परिबे नाही वर्धित दरमा पे स्ट्राइक करि परिबे नाही सर्विस कंडक्ट सर्विस रूल एक्ट सेक्शन 8 पढ़ंतु आपण स्ट्राइक करि परिबे नाही स्ट्राइक करबा द्वारा तो पिलांकर तो पाठ पढ़ा लॉस होला सरकार आपण को पैसा काई दबो। सर ये तो कथा उठुची जदि एमिति नियम अच्छी से माने स्ट्राइक करि परिबे नाही जदि से माने स्ट्राइक करंती ताहेले तांको पई कोन दंड विधान अच्छी सर से मानको को अरेस्ट करि परिबो नचेत से मानको पई सर तांकु शो कोज नोटिस मागी परिबो शो कोज नोटिस मागी से जागा रे से नुआ पोस्टिंग दे दो सरकार हाथ रे सब किछि अछि सरकार चाहिए सब किछि करि परिबे सरकार जदि चाहिए तांकु नोटिस दे देगी तांकु वर्तमान से सरकार निजे कहि दियंतु जे से मान जाई कार्य रे जॉइन करंतु जदि कार्य रे जॉइन न करिवे से नुआ पोस्टिंग दे दियंतु काली की स्ट्राइक उठी जिवो सरकार तो निजे सेतक करू नांती आ विधानसभा गोटे पेंठस्थली हो जाइए वर्तमान आमर विधानसभा जेते बेले भी आरंभ हो
ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଯାଇ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏ କଥା ବି କହିବା କଥା ଯେ ସାର୍ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିବ କୋଉଠିକି ସାର୍? ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଦାବି ଅଛି, ତାର ପାରାଫେନିଆ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ କରିଦେଲେ, ୟୁନିୟନଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଆସେମ୍ବଲି ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବା। ଆସେମ୍ବଲି ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବା, ସେଥିରେ ଜଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ପାଉନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ LIC କରିପାରୁନୁ, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କରିପାରୁନୁ। କି 50,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ତମେ ଇନକମ୍ କରୁଛ, ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, 50,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ସୀମିତ ରଖିବେ। ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ, DPSରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, ମନ୍ଥଲି ଦେବେ 20,000। ସରକାର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି। କଥା ଉଠିଲାଣି ଏବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପାଉଛନ୍ତି 5,000 6,000। ଏମିତି ବି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି ହାଏଷ୍ଟ ହେଲା 10,000। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟାକୁ କେମିତି ପୋଷୁଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ସରକାର ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଗଲା ଆମେ ଆସିବୁ ଏଠି ଆଏସ କରିବୁ ବସିବୁ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ତ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆପଣ ଆଗ ନିଜେ କହିଲେ? କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉନାହିଁ। ତାମାନେ ଧୀରେ 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 ପା ସାର୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି କଥା ଉଠୁଥିଲା, ସେ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଞ୍ଜୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ସେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ମାଇନର ସ୍କୁଲ ଉଠିଗଲା, UP ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ କେବଳ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲା ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସ୍କୁଲକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସ୍କୁଲ, କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନି ବୋଲି ପିଲା, କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର କୁଞ୍ଜୁରୀ ସ୍କୁଲ, ସେଟା ବହୁତ ଦିନର ପୁରାତନ ସ୍କୁଲ। ସେ ସ୍କୁଲର ପିଲା ସେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇକି ତା ପାଖ ଗାଁର ଗୋଟେ ଡାଳତଳା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଞ୍ଜୁରୀ UP ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, UP ସ୍କୁଲରେ 45 ପିଲା ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ପିଲା, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ 45 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଠି ନିଜେ ପିଲା ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ସେଠି ଅଛି ତା ପିଲାକୁ ପଢ଼ଉଛି ଡାଳତଳା ସ୍କୁଲରେ। ମୁଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି, ସେ ସ୍କୁଲଟା ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ସାର୍ ଆସୁଛି ଯେ 100ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଅନୁଦାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ସାର୍। ନା, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କେତେ ଚଳେଇବ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି? ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି କେତେ ଚଳେଇବ? ଆପଣ ଯେତେକ ସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଚଳାଉଛି, ସେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ BEd ପାସ୍ କରିଥିବେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଆନ୍ଧ୍ରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଏବଂ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, BEd ପିଲା ବି ସେ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା 7,500 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ତ ଚଳୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ 7,500 ଦରମାରେ ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡେଡ୍ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ 7,500 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇକି ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଆସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେକ୍ସନ୍ 8 ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇପାରିବେ କରିବେ ସରକାର। ଏବଂ ନବନିଯୁକ୍ତି ସରକାର ନିଜେ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ନବନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ।
ଆପଣ ସାର୍ ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ବା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଦରମା ସେପଟେ ବଢିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର କେମିତି ବଢିଗଲା ସାର୍? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଧାୟକର ଦରମା ବଢିବା, ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ବିଧାୟକ, ସିଏ ବିଧାୟକର ଏଣ୍ଟାର ଏରିଆଟାର ଚାର୍ଜ ସିଏ ନେଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଯଦି ଦରମା ତାର ବଢିଲା, କାଲି ତା ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତା ଝିଅଟିକି ବିବାହର କରିପାରୁନି, ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସେଟା ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି? ବିଧାୟକ ଆଜି କାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ହଠାତକୁ ହେଲେ 50,000 କି 20,000 ଦେଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି? ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ତ ଦେବ 10,000। ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବ, ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିବାହର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ସହିତ ବସିକି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଗଲେ ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ 20,000 କି 30,000 କି 50,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟକ 50,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେଲେ, ସେଇଟା ଯଦି ସରକାର ଦିଅନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲୁ, ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଯେ ମାଷ୍ଟର କାହା ପାଣ୍ଠିରୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ନ କରିପାରିବ, ମାଷ୍ଟର ବା କହିବେ ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିପାରିବନି। ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ନ କରିପାରିବ, ତାର 100 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା କି 150 ଟଙ୍କା ଥିବ, ମାଷ୍ଟର କହିବେ ଯେ ତମେ ଆସିପାରିବନି। କାରଣ ଏମିତି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବହିପତ୍ର କିଣିବା ଅସୁବିଧା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ଅସୁବିଧା, ଏମିତି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ମାନେ କାହାକୁ କହିଲେଣି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାର୍ ମାନେ ଟିଚର ମାନେ କହିଲେଣି କି ଯେ ଏଠି 5ଟା ପିଲା ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଏମିତି ଅସୁବିଧା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ? ପିଲା ଯଦି ମାଥମେଟିକ୍ସ ବହି କି ସାଇନ୍ସ ବହି ଗୋଟେ ବହି ନ ଆଣିଥିବେ, ତୁ କାଲିଠୁ ଯଦି ବହି ନ ଆଣିବୁ ତୁ କାଲି ଆସିବୁନି। ତା ବାପା ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ମୂଲ ଲାଗି ଆଣିବ, ସେ ପରିବାର ଚଳେଇବ, ବହି ଆଣିବ ଯେ ପୁଅ ତୋର ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଂ ବସ୍, ନହେଲେ ଆମେ ମୂଲ ଲାଗିବା, ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବାନି। ଯଦି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ତୁଳନା ହେଉଛି, ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିଗଲା, ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମାନେ ସେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଜଣେ ବିଧାୟକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କର କାହା ନାଁ କହୁନି, ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଲାରପୁରର, ଏଇ ଅଲାରପୁରର ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ତା ଏରିଆରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ହାତରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ତା ଏରିଆଟାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ତାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, 10,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇପାରୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଷ୍ଟର କାହାକୁ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କାଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିନି କି ଶୁଣିନି। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜି ଯଦି କୁଞ୍ଜୁରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର କୁଞ୍ଜୁରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ସେଠି ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ ଯିଏ 7 ଥର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମାଷ୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ କରିକି ସରକାରଙ୍କଠୁ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ ହେଇଥିଲେ ସେ ଚାକିରି କଲେ। ସୀତାକାନ୍ତ ସାହୁ କୁଞ୍ଜୁରୀ ଗ୍ରାମର ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ ହେଇକି ଚାକିରି କଲେ, 82 ମସିହାରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଲେ, 90 ମସିହାରେ ସେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ। ସିଏ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିବେ? ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଦରମା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ କହିବାଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଗଲେ, ଯଦି ସେ ଗାଁରେ ମାଷ୍ଟରମାନେ କହନ୍ତେ ଯେ ପିଲାମାନେ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ, ତମେ ଖାଲି କହିବ କ'ଣ ସରକାର ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ, ତମେ ଆଗ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ ତ ସରକାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଇସା ଦେବେ। ତମେ ତ ପଇସାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାହୁଁନ। ତମେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲୁଥିଲା ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଆସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିନଥାନ୍ତ। ତାମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି
ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜର ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି କରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ସରକାର ହିଁ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ଏମପି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଗଲା, ଏମଏଲଏର ଦରମା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ମାଷ୍ଟର ଦରମା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ରାତି ପାଇଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତା ଏରିଆରେ ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥିବ, ସିଏ ଯାହା ବି ହେଲେ 5,000 10,000 15,000 ହେଲେ ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବ। 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, ତାକୁ ସରକାର କ'ଣ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଣ୍ଟେ ବୋଲି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ, ମୁଁ ତ ନିଜେ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ମୋ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଏମଏଲଏ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ଦେଉଛି ବୋଲି? ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଦେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲୋକର କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ କାହିଁକି 20-30 ହଜାର ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ତାର କ'ଣ 10,000 ଟଙ୍କାର କର୍ମ ହେଇଯିବ? କର୍ମ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏମଏଲଏ ସହ ତୁଳନା କରିବା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ସିଏ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଆଗ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ବନ୍ଦ କରିବାଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପିଲାଙ୍କର, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ 40, 30, 20, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ 50 ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କାହିଁକି ଦେବ? ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦରମା 50ରୁ 70, ଆହୁରି 15,000 ଦରମା କରିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବା କଥା। ଯାହା ହଉ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ। ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମଏଲଏଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଗଲା, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜ ଦରମା ତୁଳନା କରିବାର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଏମଏଲଏ ଯାହା କରିପାରିବ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦରମାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଥିଲା, ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠୁଥିଲା, ସାର୍ କ୍ଲିଅର କରି କହିଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦରମା ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ପିଲା ତ ଥିବା ଦରକାର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ଦରମା ବଢ଼େଇବେ କେମିତି? ଆଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ତାହେଲେ ସରକାର ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ବିଧାନସଭାକୁ ନେଇ କ'ଣ ହାଲଚାଲ ଆସୁଛି, ଆଗରେ କେଉଁମାନେ ଆଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କମି ଯାଉଛି, ତାହା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା, ସମାଜ ଲାଇଭ୍।